Allah says in the Quran, tell the believing men to lower their gaze from looking at forbidden things and protect their private parts from illegal sexual acts, etc. That is purer for you. Verily, Allah is the all-aware of what they do. Pornography, a threat to society. The staggering size of the pornography industry, its influence upon the media and the acceleration of technology, paired with the accessibility, anonymity and affordability of porn, all contribute to its increasing impact. A wave of porn plague sweeps throughout the world, affecting people from all walks of life, creating havoc to almost everyone who sees it, with over 75 million porn addicts worldwide and growing fast. It has also reached the Muslim world. Porn addiction has destroyed families and societies. Not only is porn addiction a health issue, new research shows that porn has a devastating effect on the brain. Shocking statistics show how a whole new society of problems has caused this growing world epidemic that has been blamed for high rates of divorce, child molestation, increase of rape cases and abuse against women and children. Big business. In 2006, the sex-related entertainment business estimated revenues were just under $13 billion in the US, according to the president of the Adult Video News Media Network. At that time, US porn revenue exceeded the combined revenues of ABC, CBS and NBC. In 2007, global porn revenues were estimated at $20 billion, with $10 billion in the US alone. From 2001 to 2007, internet porn went from a $1 billion a year industry to a $3 billion. Both global and US porn revenues have been reduced by 50% between 2007 and 2011 due to the amount of free pornography available online. Porn and the World Wide Web. Every second, $3,075.64 is spent on pornography. Every second, 28,002 graphic. 42.7% of the internet users view pornography. 30% of porn addicts are women and 70% are men. 1.5 billion pornographic downloads per month. Over 420 million porn are related to pornography. 72 million worldwide internet users. 40 million Americans and neurologists are beginning to delineate the biological mechanisms through which reported that pornography is a problem in their homes. Pornography use increases the marital infidelity rate by more than 300%. 40% of sex addicts lose their spouses. 58% suffer considerable financial loss and about a third lose their jobs. Sexual abuses. There is a correlation between online porn and pedophilia that almost half of the child sexual abuse websites were hosted in North America. There are 5 predictable steps a man goes through as he becomes addicted to pornography. The 5 stages of addiction. Number 1, early exposure. Most men who get addicted begins. You start to look for more and more graphic material again, but you can't find it. And number 5, acting out sexually. At this point, many men take a dangerous jump of this addiction. Users tend to become desensitized to the type of consumption of pornography by men because of wedlock, birth and STDs. Porn is like a drug. On the surface, cocaine and porn don't seem to have a lot in common, but studies are showing that viewing pornography tricks your brain into of addiction. Drugs, alcohol, gambling, very same areas affected by porn addiction. Here's how. Typically rewards you when you do. There's also called oxytocin. The problem is the reward without making the user do any of the work in pathways that is sent to the brain, making it eventually require pieces. In other words, get rid of some of its chemicals. As a result, many porn users are accustomed to the brain pulse of addictive substances. This can result in an increased appetite. You can rebuild this path had to involve an outside substance that you can physically put into your body, like cigarettes. Porn affects your behavior. Many porn users are being taught habitual users have more. These porn users are being taught that those users have more accepting attitudes than controls. This finding aligns processing known as incentive motivation. This is a hallmark of addiction disorders. This is just a dip in the ocean from the devastating effects of porn. மோசமான தீமைகள் மக்களை அழித்து கொண்டிருக்கிற அவர்கள் வாழ்க்கையை மொத்தமாக அழிச்சு விடுற வேலையை பண்ணுற 2 முக்கியமான விஷயங்கள். ஒன்று போனோகிராஃபி, இன்னொன்று எல்ஜிபிடிக்யூ. ஏன் அப்படின்னா இந்த 2 விஷயங்களும் நமக்கு இயற்கையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நம்மளுடைய பாலியல் தேவைகளை அதை அப்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம மாதிரியான ஒரு ஒரு இயற்கையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நம்மளுடைய பாலியல் தேவைகளை அதை அப்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்மளை 24 மணி நேரமும் நம்மளை அந்த ஒரு செக்ஷுவல் இன்ஸ்டிங்க்ட்லேயே நம்மளை வச்சிருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு அமைப்பு தான் அந்த எல்ஜிபிடிக்யூ. அவங்க ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஆரம்பித்தாங்கன்னா, எங்களுக்கு உரிமை வேண்டும், ஆணும் பண்ணுறதுக்கான உரிமை வேண்டும் அப்படி ஆரம்பித்தாங்க. பெண்ணும் பண்ணலான்ற மாதிரி ஆரம்பித்து அதற்கான உரிமை வேண்டும்னு சொல்லி ஆரம்பித்து இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க ஒரு உலகளாவிய ஒரு 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 செக்ஷுவல் கேம்பெயின் இங்கே நடந்துட்டு இருக்கு. பை செக்ஷுவல் கேம்பெயின் ஐ மீன் செக்ஷுவலைஸ்டு கேம்பெயின். எல்லாரையும் செக்ஷுவலைஸ் கோ டு கலிஃபோர்னியா, அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாணமாக போகிறாங்க ரோட்டில் அப்படியே. இப்போ 2 பேர்
பெட்ரூம்ல பண்ற வேலைய இவங்க ரோட்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சிஸ்டம் அது உள்ள கொண்டு வந்து பாருங்க, இதெல்லாம் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லி படம் போட்டு காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. நான் பேசியிருப்பேன் இதெல்லாம் பத்தி. நீங்க பாருங்க. Here we go. Having a isn't what makes you a boy. Having a isn't what makes you a girl. The truth is much more interesting than that. Only boys and girls? What about the rest of us? Maybe you're called a boy, but you know you're a girl. Maybe you're called a girl, but you feel you're a boy. Part of being a kid is learning what you like and don't like. This talks about touching other people. It says, do you like to be touched or do you not like to be touched? So basically, if you like the touch, then you should go for it. If you don't like the touch, then you should not go for it, which is again super insidious to say, well, if you like how something feels, then it must be a good feeling. Molesters use that approach all the time. Absolutely. அடுத்து போனோகிராஃபி. போனோகிராஃபில என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, அது ஒரு சிமுலேட்டட் வேர்ல்ட் ஆக்சுவலி. செக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஆணும், ஒரு பெண்ணும் சேர்ந்து அவங்க திருமணம் செஞ்சு ஒரு அன்பின் மிகுதியால் இப்ப செக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இது ஒரு சிமுலேட்டட் வேர்ல்டு. இப்போ நீங்க அந்த கன்டென்ட்ட பார்க்குறீங்கன்னா, இஃப் யூ கோ டூ அ பார்ன் வெப்சைட் அங்க உங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான சாய்ஸஸ் இருக்கு. இது ஒரு சிமுலேட்டட் வேர்ல்டுன்னு நான் சொன்னேன். அப்போ செக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு நேச்சுரல் ஒரு பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப். இவங்க என்ன பண்றாங்க, நான் ஒரு ஆட் ஒண்ணு பார்த்தேன் லாஸ்ட் வீக். என்னன்னா, ஒரு கிளாஸ் ஹவுஸ் மாரி இருக்கு நம்ம ஊர்ல. அது வந்து ஒரு அம்யூஸ்மென்ட் பார்க். ஓகே. அதுல என்னன்னா, அவங்கலாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். போர்ன் ஸ்டார் யாருமே அவங்க என்ஜாய் பண்ணி பண்றதில்ல. ரைட்? இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். நெறைய போர்ன் ஸ்டார்ஸ் அவங்களோட இன்டர்வியூ நான் கேட்டிருக்கேன். முக்கியமாக ஜோஷுவா ப்ரூம்ன்ற ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் இப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரிய விட்டு வெளிய வந்துட்டாரு. இன்னொருத்தங்க ஜென்னா பிரெஸ்லி அப்படின்ற ஒரு ஆக்ட்ரஸ். இந்த 2 பேரும் முக்கியமானவங்க. நீங்க முடிஞ்சா அவங்களோட இன்டர்வியூ கேட்டு பாருங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, எந்த ஒரு போர்ன் பெர்ஃபார்மரும் ஹெராயின், கொக்கைன் அப்படின்ற மாதிரியான போதை மருந்து எடுக்காம அவங்க அந்த ஸ்டூடியோ உள்ள போக மாட்டாங்களாம். அங்க முக்கியமாக அந்த கேங் பேங் பண்றது, த்ரீசம், ஃபோர்சம் இந்த மாதிரி அருவருப்பான விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அவர் சொல்றாரு, அந்த பெண்கள நம்ம லிட்டரலா அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஒரு லீகலைஸ்ட் அபியூஸ்ன்னு அவர் சொல்றாரு. அந்த பெண்களுடைய வாழ்க்கைலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ரொம்ப அழகா இருக்காங்க. அவங்க பிசிக்கல் பாடி ரொம்ப அழகா இருக்கு, அட்ராக்டிவா இருக்கு. ஆனா, அவங்களுடைய பெர்சனல் லைஃப் அங்க உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சமாதானமா அவங்க வாழ மாட்டாங்க. ஏன்னா, அவங்கள எல்லாரும் பார்க்குறது எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டா பார்க்குறாங்க. நிக்கிறியா? உன்னால எக்மோர்ல ஊர்வலம் போனாங்க. வானவில் ஊர்வலம். அதுல, "டேய் எல்லாரும் ஜாலியா வாழணும்டா. ச்சீ!" ஜாலியா வாழுங்க. உங்க பெட்ரூம்ல வாழுங்க. அதான் இங்க பிரச்சனை. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, க்ரூம் பண்றாங்க. நம்ம ஊர்ல இன்னைக்கு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்களே! அப்போ இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, பாரிசாலன். அவர் ஒரு விஷயம் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. என்ன காரணம்னா, ஆஸ் யூசுவல் அவருடைய மைண்ட்ல என்ன தோணும்? யூதன், ஜூ அவன் தான் பண்ணுவான். ஜீன்ஸ் இப்படி போட்டு அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம இங்க வந்து நிக்கிறோம். இந்த 1970ஸ் போர்ன் இண்டஸ்ட்ரி பத்தி பால் முக்கியமான ஒரு காலகட்டம். 1970ஸ்ல தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படியே பூம் ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட் மேகசின்ஸ் இப்படி போட்டு அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம இங்க வந்து நிக்கிறோம். இந்த 90 யாருன்னா இவர்தான். இப்ப பாரி கூட இவங்க ஒரு 4, 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு இப்போ இந்த எத்திக்கல் கேபிட்டல் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்ற இந்த கம்பெனில ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் பார்ட்னர்ஸ் யாருன்னா, சாலமன் ஃப்ரைட்மேன் அப்படின்ற ஒரு யூதர். இவங்க ஒரு 4, 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பா உருவாக்குன ஒரு ஃபார்ம். அந்த ஃபார்ம்ல இவங்க இந்த கம்பெனிய மேனேஜ் பண்றாங்க, ஹெய்லோவ. அப்ப இன்னைக்கு பார்ன்ஹப்னுடைய ஃபேஸ் யாருன்னா, இவர்தான். இப்ப பாரி கூட பேசுறப்போ வருண் சொல்லுவாரு, ஒரு ஜூயிஷ் ராபை வந்து ஒரு கம்பெனிய ஓன் பண்றாருன்னு சொல்லுவாரா? அவர் இதான். அப்ப இவர் யாரு? ஒரு ராபை. ராபைனா யாரு? நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பூசாரி மாதிரியும், பாஸ்டர்ஸ் மாதிரியும், மௌலானா மாதிரியும், ஜூடாயிசம்ல அந்த மதத்த ஃபாலோ பண்றதுக்கு அவங்களுடைய ஆலயத்துல அந்த ரிச்சுவல்ஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதுக்காகவே ஆர்டினேஷன் வாங்கியிருக்காரு. இப்போ இவர் தான் இந்த போர்ன்ஹப்பினுடைய முகமாக இருக்காரு. அந்த கம்பெனிய வந்து ரன் பண்ற முக்கியமான வேலைய இவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவருக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. என்னன்னா, இவரு ஒரு லாயர். ஒரு டிஃபென்ஸ் லாயர். கிரிமினல் கேஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ற ஒரு டிஃபென்ஸ் லாயர். கேஸ்லாம் வந்துச்சு. அவங்க நெறைய சின்ன குழந்தைங்கள பயன்படுத்துறாங்க. அண்டர் ஏஜ் லீகல் ஃப்ரேம்வொர்க்குள்ள கொண்டு வந்து, இப்போ ஒரு பொண்ண இவங்க ஹையர் பண்றாங்கன்னா, அவங்கள வந்து அவங்களுடைய கன்சென்ட்ட வந்து இவங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணி, அவங்க கடவுள் சார்ந்து இயங்குற ஒரு அமைப்புல போய் சேர்ந்து, அங்க படிச்சு, நான் கடவுளுக்கு சேவை செய்ய உள்ள வரேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தவங்க, இன்னைக்கு பிட்டு படம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இவர் ஒரு விஷயம் சொல்றாரு. எனக்கு அப்படி ஒண்ணும் கடவுள் மேல அப்படி ஒரு பக்தியோ, இல்ல இந்த மாதிரி மக்களுக்காக நம்ம போய் பண்ணணும். எது உண்மை, எது நேர்மை, எது ஒழுக்கம், இந்த மாதிரி மக்களுக்கு போதிக்கிற வேலை வந்து என் வேலை இல்ல. அவரே சொல்றாரு பாருங்க. ஈவன் பிஃபோர் ஹிஸ் ஆர்டினேஷன் இன் ஜெருசலேம், ஹவெவர், ஹி நியூ ஹி வாஸ்ன்ட் கோயிங் டு பி எ ராபை. அடுத்த கொட்டேஷன்ல, ஐ டிட்ன்ட் வாண்ட் டு பி மினிஸ்டரிங் டு பீப்பிள். அப்ப கடவுளுக்காக நான் வந்திருக்கேன். ஒரு பிராண்ட் மட்டும் ராபை அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட உள்ள வச்சுக்கிட்டு, இன்னைக்கு உலகத்துல மிக மோசமான
ஒரு ஒரு ஆக்குபேஷன் ஒண்ணு இருந்தா இதான். ஒரு மொத்த ஜெனரேஷனையும் கெடுக்கிற ஒரு வேலைய MindGeek அப்படின்ற ஒரு கம்பெனிய இவங்க அக்வயர் பண்ணி, அதுக்கு எய்லோ அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் 2003ல தான் Facebookஅ இவரு மார்க் ஓப்பன் பண்றாரு. Facebook எப்படி உருவாச்சுன்னா, அது உங்களுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த காலேஜ்ல படிக்கிற பசங்களுடைய ஃபோட்டோ வந்து எடுத்து வச்சு, அதுக்கு இவங்க ரேங்க் போடுறது. ஹூ இஸ் த ஹாட்டஸ்ட் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாங்களா? அதே சேம் ஃபார்முலா. பட் இது கொஞ்சம் ஓப்பனா உலகின் மிக முக்கியமான ஒரு பிராண்ட் பிரேசர்ஸ். ஃபெரஸ் அந்த கம்பெனிய ஃபவுண்ட் பண்றாரு. அத உருவாக்கி அத ஒரு காரணம் கூறுக. பின்னால சொல்றேன். இப்படி போயிட்டு இருந்தப்போ 2005ல பிரேசர்ஸ் இன்னைக்கு உலகின் மிக முக்கியமான ஒரு பிராண்ட் பிரேசர்ஸ். ஃபெரஸ் ஆண்டூன் அப்படின்ற ஒருத்தர் அந்த கம்பெனிய ஃபவுண்ட் பண்றாரு. அத உருவாக்கி அத ஒரு வெப்சைட்டா 2 பேரு இந்த 3 பசங்க. மொத்தமா 5 பேர் சேர்ந்து 2007ல Pornhub லான்ச் பண்றாங்க. அந்த 3 பசங்களோட பேர் நான் சொல்லவா? மேட் கீசர், ஸ்டீபன் மனோஸ், ஒய்சம் யூசுப். என்ன பேரு? யூசுப். யூசுப் யாருங்க? இதோட பெரிய விஷயம் ஒண்ணு உண்டு. இந்த 5 பேரும் அராப்ஸ். இப்போ ஃபெரஸ் ஆண்டூன் அவருடைய தம்பி இவங்க 2 பேரும் தே ஆர் ஃப்ரம் சிரியா. ஓகே. சிரியால இருந்து மைக்ரேட் ஆயி கனடா போனவங்க. இந்த 3 பசங்க இருக்காங்கல்ல, இந்த 3 பேரும் லெபனான். ஓகே. 5 பேரும் முஸ்லிம்ஸ், 5 பேரும் அராப்ஸ். அப்ப Pornhub ஆரம்பிச்சது யாரு? 5 அரேபிய இஸ்லாமியர்கள். அராப் முஸ்லிம்ஸ். ரைட். இப்போ இவங்க என்ன வேலை பண்ணாங்கன்னு நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபெரஸ் ஆண்டூன். அதுக்கு இவர் தான் சிஇஓ. அதான் இப்போ லீகலா ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனியா மாத்துனது யாருன்னா ஃபெரஸ் ஆண்டூன். அடுத்து மேட் கீசர் தான் என்ன பண்ணாரு, அந்த நேம் வந்து இன்னொருத்தர் கிட்ட இருந்துச்சு. அந்த Pornhub அப்படின்ற அந்த பெயர். டொமைன் நேம். இவர் என்ன பண்றாரு 2007, 6 அந்த பீரியட்ல $3000 குடுத்து அந்த நேம பர்ச்சேஸ் பண்றாரு. எங்க பர்ச்சேஸ் பண்றாருன்னா, பிளேபாய் மேன்ஷன்ல ஒரு செக்ஸ் பார்ட்டி. அந்த செக்ஸ் பார்ட்டில Pornhubனுடைய கோ-ஃபவுண்டர் அண்ட் ஃபெரஸ் ஆண்டனுடைய மச்சான். பிரதர் இன் லா. ரைட்டா? இது ஒரு ஃபேமிலி பிசினஸ். அடுத்து ஒய்சம் யூசுப். இவர் தான் என்ன பண்ணாரு, இவர் வந்து டெக்னாலஜில ரொம்ப ஆழமான அறிவு கொண்டவர். அந்த டெக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர உருவாக்கி, இதுக்கு நல்ல ஒரு வடிவம் குடுத்து, உலக அளவுல இத கொண்டு போய் சேர்த்தது யாருன்னா, ஒய்சம் யூசுப். இப்ப நான் சொன்னேன்ல அந்த நேம் மென்செஃப். இந்த மென்செஃப்ன்ற பேர் எப்படின்னா, ஸ்டீபன் மனோஸ் அவருடைய அந்த மேன், இவருடைய செஃப், லாஸ்ட்ல செஃப் யூசுப், மேன்செஃப். அடுத்து மார்க் ஆண்டூன் ஃபெரஸ் ஆண்டனுடைய தம்பி. அண்ட் இவர் தான் விபி. அந்த கம்பெனிக்கு இவர் தான் வைஸ் பிரசிடென்ட். ஓகே. அப்ப வேர்ல்டு வைடா இன்னைக்கு வேர்ல்டுல பிஸியஸ்ட் சைட்டா இருக்கிற ஒரு மாசத்துக்கு 5.4 பில்லியன் வியூஸ் வருது அவங்களுக்கு. 5.4 பில்லியன் விசிட்ஸ். இதுல என்ன 10 மினிட்ஸ். அப்ப அந்த அளவுக்கு உலகம் தழுவிய ஒரு 5 பேரும் அராப்ஸ் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து பாருங்க, முஸ்லிம்ஸ் பாருங்கங்க, அராப்ஸ் பாருங்க, உலகத்தையே கெடுத்துட்டான். நான் பேசவா அப்படி? அப்படி பேசினா அது லாஜிக்கா இருக்குமா? அது உண்மையா இருக்குமா? அது நியாயமா இருக்குமா? அடுத்து பாரி ஒண்ணு சொல்றாரு. ஜூஸ் இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுடைய மதம் இத ஏற்கல. உண்மை. அதே மாரி தான் இங்கேயும். ஒரு 5 பேரு அராப் முஸ்லிம்ஸ் போய் படிக்க போன இடத்துல அவன் கெட்டு போய், நாசமா போயி, அடுத்தவனையும் கெடுத்து, அவன் அங்க ஒரு செக்ஸ் அடிக்ட்டா மாறி, அப்போ இவனையும் இவன் சார்ந்த அந்த ஒரு மதம், நான் இப்ப அத கோத்து விட்டா எப்படி இருக்கும்? பாரி இப்ப அதான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. போர்னோகிராஃபி இண்டஸ்ட்ரியில 1000 பேர் இருக்கான். 1,00,000 பேர் இருக்கான். இவரு ஏதாவது ஒரு 4 ஜூ இருப்பான். உடனே அவன பிடிச்சிட்டு வந்து 3 வருஷத்துல ஜெர்மன் பிசினஸ்மேன் அங்க விக்கிறாங்க. எவ்வளவுக்கு விக்கிறான் தெரியுமா? $140 மில்லியன். யோசிச்சு பாருங்க. எவ்வளோ பெரிய குரோத் பார்த்தீங்களா? 2023 இவங்க தான் ஓன் பண்றாங்க இந்த 5 பேரும். இவங்க கிட்ட அவர்கிட்ட வித்துட்டு திருப்பி 3 இயர்ஸ்ல இவங்க வாங்கிக்கிறாங்க கம்பெனி அகைன். அப்பதான் கம்பெனிக்கு MindGeek அப்படின்ற ஒரு அபிஷியல் நேம் வைக்கிறாங்க. முஸ்லிம்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்க கிட்ட இருந்து இவரு வாங்குறாரு. இஸ்லாம் போர்னோகிராஃபியை அங்கீகரிக்காது. ஆனா இந்த கம்பெனியை யாரு? இந்த ஜூ சாலமன் ஃப்ரைட்மேன். அப்ப MindGeek ஓன் பண்ணிட்டு இருந்த 5 அராப் முஸ்லிம்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்க கிட்ட இருந்து இவரு வாங்குறாரு. இஸ்லாம் போர்னோகிராஃபியை அங்கீகரிக்காது. ஆனா இவன் பண்றான். அப்ப இது யார் குற்றம்? அவனுடைய குற்றம். ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு 5 பேர் சேம ஜூ வந்து கோத்து விட்டுறது. பாரு இந்த வேலையை அழகா பண்ணுவாரு. ஆரம்ப காலகட்டத்துல இவங்க யூடியூப்க்கு காம்படிட்டரா வந்தாங்க. 2005ல யூடியூப் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இவங்க 2007ல யூடியூப் மாதிரியே ஒரு கான்டென்ட் ஷேரிங், வீடியோ ஷேரிங் பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்குறோம்னு சொல்லி தான் போன். அதுல ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்கஸ்டிங் வெரைட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா மில்ஃப். ரொம்ப அருவருப்பான ஒரு விஷயம் அது. இந்த விஷயத்தை தான் இவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க Pornhub. இவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அதான். யாருன்னு சொல்லி யங் பீப்புளை தூண்டி விட்டது யாருன்னா இவங்க தான். அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அந்த 5 பேருனுடைய மாரல் கேரக்டர்ஸ் அது ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. இதுக்கும்
நேரா இங்க வந்துருது. அராப்ஸ், முஸ்லிம்ஸ் நான் பேசினா எப்படி இருக்கும்? இவரு பேசுறாரு இப்படி. ஜூ கெடுக்குறான். ஜூ தான் பண்றான். யூத இலுமினாட்டி. அவன் தான் இது. இதுக்கு வந்து மொத்த ஒரு இனத்தையும் நம்ம வந்து சொல்லி, இது ஒரு ரேசிஸ்ட் மனப்பான்மை இல்லையா? அவர் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஸ். அவ்வளவு